салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 13 феврали тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. як умеди кӯчак ва афзоиши нигарониҳо дар хорух ба амалиёти ҳарбӣ тайёрӣ мебинанд. аввалин видеои Амриддин Аловачоев баъди оварданаш ба Тоҷикистон. Зафар Худойқулов гуфтааст ки ӯ як таксист буд ва дар ҳамла ба мағоза даст надошт. бовар нокарданист. Президенти Туркманистон гуфт аз ин мансаб меравад то роҳро барои ҷавонон кушояд. Қанзан Нурланбек, варзишгари қирғиз, ними пулашро барои табобати модари дӯсти тоҷикаш хайр кард. вазорати маориф сабаби фурӯравии боми мактабро шарҳ дод. оқибати дилсӯзӣ, як тоҷик 2 миллион рубли тоҷики дигарро дуздиду гурехт. ва акнун тафсилоти хабарҳо. дар шаҳри хорух дар байни сокинон ахиран овозае паҳн шуд ки гӯё дар рӯзҳои наздик президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ё писараш раиси маҷлиси миллӣ ва шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ бо як сафари ногаҳонӣ ба маркази вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон меоянд то ҳалли буҳрони нави пешомада дар ин вилояти худмухторро ба дасти худ бигиранд. мардум инро қадами мусбат мешуморанд, чунки он ба маънои аз дасти ястребҳо аз ниҳодҳои қудратӣ гирифтани ташаббус дар масъалаи Бадахшон метавонад талаққӣ шавад. вале ин овозаро ягон манбаи мӯътабар то ҳол таздиқ накардааст ва ин умеди кӯчак дар баҳри нигарониҳои афзоянда аз эҳтимоли оғози амалиёт ғарқ мешавад. ҳаракатҳое ки ин шабу рӯз дар шаҳри хорух мушоҳида мешаванд баёнгари омодагии ҷиддии ниҳодҳои қудратӣ ба амалиёти ҳарбӣ дасти кам дар як маҳаллаи шаҳри хорух, Бархорух ё Хоруғи болост ва ҳадафи амалиёт низ маълум аст. боздошти Муҳаммадбоқиров, маъруф ба Боқир, яке аз лидерҳои ғайрирасмии Бадахшон ва одамони ӯ. мақомот хабарҳо дар бораи омодагӣ ба амалиёти ҳарбиро таздиқ ё рад намекунанд, вале манобеи ғайрирасмӣ мегӯянд агар ягон ҳолати фавқулодае пеш наояд, шурӯъи амалиёт дигар масъалаи чанд рӯз ва ҳатто соатҳои наздик аст. бино ба иттилои радиои Озодӣ, рӯзи 12 феврал як гурӯҳи занон бо раиси вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон генерал Алишер Мирзонабод мулоқот карда аз вай хостанд ки монеаи оғози амалиёт шавад, вале раиси вилоят иқрор кардааст ки масъалаи амалиёт берун аз ихтиёри ӯ ва дигар раҳбарони Бадахшон аст. дар ҳамин ҳол ба гуфтаи сокинони хорух дар шаҳр шумораи афроди мусаллаҳ ва теъдоди постгоҳҳо хеле зиёд шуда, афроди силоҳбадаст ба ғайр аз Бархорух тақрибан дар ҳамаи маҳаллаҳои дигари шаҳр камин гирифтанд. таҷаммӯи нирӯҳои силоҳбадаст дар видеоҳои расида аз хорух низ дида мешавад. Назармаҳмад номсокини хорух ба Озодӣ гуфт ҳоло дар назди хонаи Муҳаммадбоқир зиёда аз 200 марду зан қарор доранд ва мегӯянд ки ба мақомот иҷозати боздошти ӯро намедиҳанд. ҳарчанд низомиён дохили маҳалла нашуданд, вале аз баландиҳо Бархорухро назорат мекунанд. Анора Саркорова ва Рустами Ҷонӣ, хабарнигороне ки масоили Бадахшонро пайгирӣ мекунанд, хабар доданд ки гӯё аз сокинон хостанд то рӯзи 13 феврал аз хона набароянд ва ба қазияи Боқир ҳамроҳ нашаванд. ҳамин тавр ду рӯзи охир дар кӯчаҳои хорух аз ронандагон ва сокинон ба тарафдорӣ аз амалиёти зидди Боқир имзо ҷамъ оварда истоданд. Памир Дели Ньюз бо такя ба манобеи худ ҳадса задааст ки амалиёти зидди Боқир эҳтимолан аз 15 феврал сар хоҳад шуд. 15 феврал рӯзе аст ки ултиматуми охирини мақомот ба Боқир бо талаби супурдани худаш ва 6 тан аз сокинони дигари Бархорух ба поён мерасад. Боқир ахиран талаби таслим шудани худаш ва одамонашро рад кард. мақомот 6 сокини Бархорухро ба таъхиру латукуби намояндагони давлат дар рӯзҳои эҳтирозҳои моҳи ноябри соли 2021 ва худи Боқирро ба таъхиру латукуб ва аз маҳаллаи Бархорух пеш кардани раиси идораи маорифи вилоят Лутфулло Наврӯзов дар санаи 29 январ айбдор мекунанд. Боқир ин иттиҳомотро рад мекунад ва мегӯяд бо муаллим фақат як суҳбати падарона доштам. ӯ гуфт барои он бо муаллим баҳс кард ки Наврӯзов аз тариқи телевизион ӯро террорист номида ва дигар муаллимонро ҳам маҷбур мекунад ки ба зидди Боқир дар телевизион гап зананд. Авзо дар Бадахшон 25 ноябри соли 2021 дар пайи марги сокини 29-солаи деҳаи Тавдеми нояи Рошқала Гулбиддин Зиёбеков баъди боздошташ дигарбора ноором шуд. сокинон бо талаби ба ҷавобгарӣ кашондани гунаҳгорони марги Зиёбеков тобути ӯ дар даст
چند ساعت در کوچه‌های خوروغ راهپیمایی کرده سپس 4 روز در میدان مرکزی شهر تظاهرات کردند. مردم تنها بعد به تحقیق مرگ ضیابکوف روزی شدن مقامات پراکنده شدند، ولی با گذشت 2.5 ماه یگان نفر برای علاقت این ساکن روشقلب بازداشت نشده است. برقرار کردن دسترسی به اینترنت وعده دوم مقامات به اعتراضگران نیز تا حال اجرا نشده است. تلویزیون بدخشان شام 12 فوریه مراجعتنامه ویدیویی امردین علوچایف، یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان را نشر کرد. این نخستین ویدیو است که علوچایف بعد از روسیه به طور مرموز به تاجیکستان آورده شدنش ظاهر می شود. امردین علوچایف در این ویدیو می گوید که او با اختیار خودش چپته پرواز خریده به دوشنبه برگشته است تا در نزد قانون جواب بگوید. در کدام شرایط ثبت شدن این مراجعتنامه که 12 دقیقه طول می کشد معلوم نیست. این هم معلوم نیست که آیا علوچایف با اختیار خود این حرف را زده است یا تحت فشار، ولی او در این مراجعتنامه به ساکنان بدخشان بخصوص به جوانان مراجعت می کند که فریفته حرفهای دیگر لیدرهای غیر رسمی این منطقه محمد باقروف، طالب ایومبکوف، خورسند مزارف و یادگار محمد سلاموف نشوند و از پس جنایتکاران نروند. امردین علوچایف 21 دکامبر سال 1977 در نویه روشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده. 2 فرزند دارد. اسم او بار اول در اکتبر سال 2018 وقتی در سرخطهای خبر افتاد که مقامات در قطار 7 لیدر غیر رسمی بدخشان با علوچایف نیز یک پروتکل علاهده امضا کردند. بر اساس آن سند علوچایف عهدهدار میشد که از تشکیل گروه‌های جنایی دست کشیده جوانان را به ضد حکومت نشوراند. علوچایف سال 2019 به روسیه رفته به زودی یکی از لیدرهای بانفوذ دیاسپورای زادگان بدخشان در این کشور شد. گفته می شود که علوچایف در حل مشکلاتی که به سر مهاجران بدخشانی در روسیه می آید کمک می کرد و برای جوانان این منطقه در مسکو و دیگر شهرهای روسیه تالارهای ورزشی تشکیل می کرد. امردین علوچایف را یکی از تشکیل کنندگان میتینگ شام 25 نوامبر در نزد سفارت تاجیکستان در شهر مسکو می شمارند. او از جمله آنهایی بود که آن شام با سفیر تاجیکستان در روسیه دولتشاه گل محمدزاده ملاقات کردند و طلب‌های اعتراضگران را به وی رساندند. امردین علوچایف روز 11 ینور در ولایت بلگراد روسیه دستگیر شد و بنا به خبرها الکی روز بعد از طریق مسکو به دوشنبه آورده شد. مقامات تاجیکستان تنها روز 2 فوریه تصدیق کردند که او در دوشنبه در حبس قرار دارد. چند روز خبرهای نشر شد که علوچایف را در بازداشت شکنجه دادند، ولی عمک او و ادوکاتش گفتند که کسی او را شکنجه نداده است. دادگاه شهر ایسترای ولایت مسکو شام 11 فوریه همه 4 گمان شونده در حمله خونین غارتگرانه به مغازه پیتیورچکا زادگان تاجیکستان حبیب الله محمدیف 21 ساله، ظفر خدایقلوف 29 ساله، نظیرقل باباقلوف 19 ساله و اکبرعلی برهانوف 24 ساله را برای 2 ماه به حبس گرفت. شب 9 فوریه بر اثر حمله به مغازه پیتیورچکا در دهه نوپتروفسکی در کنار شهر ایسترا کسیر 51 ساله لیودمیلا ویاتکینا به هلاکت رسیده. مدیر مغازه و شوهر او جراحت برداشتند. غارتگران از کسر مغازه آن شب همگی 71,000 روبل پیدا کردند و خلاص. اکنون به آنها برای غارتگری تا 15 سال و برای کشتن کسیر تا 15 سال دیگر تهدید میکند. ولی در دادگاه یکی از دستگیر شدگان اصرار داشت که در این حمله دست ندارد. بنا به اطلاع منبع خبرگزاری تاس در مقامات حفظ حقوق ولایت مسکو ظفر خدایقلوف میخواهد از حکم حبس خود شکایت برد. او در اول به گناه خود اعتراف کرده است، ولی سپس از بیانات قبلیش دست کشیده گفته است که او آن شب تصادفاً در جای حادثه حضور داشت. به گفته خدایقلوف وی با ماشینش تاکسی رانی میکند و آن شب 3 هموطنش که آنها را از تابستان سال گذشته میشناسد از وی خواستند که آنها را تا پیتیورچکا برده بیارد. ظفر خدایقلوف گفته است که او در حقیقت آنها را تا مغازه واقع در پهلوی دهه نوپتروفسکی برد و بعد از مغازه برآمدنشان گشته آورد، ولی درباره اینکه آنها قصد غارت کردن آن مغازه را داشتند خبر نداشت. ظفر خدایقلوف گفته است آن شب طبق شرطنامه به وی همگی 4500 روبل پرداخت کردند که این هم از قصد غارت مغازه را داشتن مشتریانش بیخبر بودن او را اثبات میکند. خبرگزاری تاس قبلا خبر داده بود که دادگاه هنوز ماه مارس سال 2021 حبیب الله محمدیف را
در فعالیت کار غیر قانونی گوناگور شناخت. حکم اخراج او از روسیه را برآورده بود، ولی او به کدام راه توانسته است در روسیه بماند. به اطلاع منبع دیگر تاس، دست کم 1 نفر از این 4 نفر دستگیر شده قبلا حدود 1 سال در شبکه مغازه‌های پتیورچکا کار کرده بوده است. حمله غارتگران به مغازه پتیورچکا در دهه نوپتروفسکای ساعت قریب 12 شب 8 به فوریه وقتی روی داد که 2 غارتگر نقابپوش مسلح با بیتهای بیسبول یا دسته بیل یا تبر در قفای مغازه را تق کردند. ویاتکن با این خیال که شفعرش آمده است در را کشوده است. غارتگران وارد مغازه شده هر 3 نفر در داخل بوده را لطو کردند. در نتیجه ویاتکن بر اثر جراحت‌های برداشته‌اش در جای حادثه جان داده. مدیر مغازه و شفعرش جراحت‌های جسمانی برداشتند. غارتگران سپس سیف مغازه را کشودند، ولی همگی 71,000 روبل پیدا کردند. آنها پولها را به جیب خود مانده از جای حادثه فرار کردند. غارتگران بعد این همه به خوابگاهشان در دهه چسنکووا که از مغازه غارت شده یگان 50 کیلومتر دورتر بود رفته آرامانه میخواستند بخوابند، ولی کارمندان پلیس با ایز گرم این جنایت را کشوده الکی ساعت بعد غارتگران را از جایگاهشان در آن خوابگاه دستگیر کردند. پرزیدنت 64 ساله ترکمنستان قربانگلی بردیمحمدوف روز 11 فوریه در جلسه غیر نوبتی خلق مصلحتی مجلس بالایی پارلمان کشورش که به 15 سالگی پرزیدنتی او اختصاص یافته بود گفت خسته شده است و میخواهد از این مقام کنار رفته راه را برای جوانان بکشاید، ولی بردیمحمدوف تاکید کرد که از رهبری پورا نمی رود. من به سن پیامبر رسیدم و به عقیده آمدم که در این مرحله رشد کشور باید راه اداره دولت را برای رهبران جوان بکشایم. من میخواهم تجربه سیاسی خود را در آینده همچون رئیس خلق مصلحتی استفاده برم، گفت بردیمحمدوف به وکیلان و میمانان اجلاسه پارلمان که همگی راست ایستاده هر یک گفته او را با قلم در دفترهایشان یادداشت میکردند. قربانگلی بردیمحمدوف دکتر دندان و سابق وزیر تندرستی ترکمنستان در اول سال 2007 در پی درگذشت سفرمراد نیازوف ملقب ترکمنباشی که از سال 1986 رهبری این جمهوری سرشار از منابع نفت و گاز آسیای مرکزی بود به قدرت رسید. سال 2007 بردیمحمدوف با برگزاری یک انتخابات دیگر زمان ریاستش را تا سال 2024 تمدید کرده بود. ناظران غربی تا کنون یگان انتخابات دایر شده در ترکمنستان را جوابگوی معیارهای حداقل یک انتخابات دموکراتی اعتراف نکردند. روز 12 فوریه الکی 1 روز بعد از اعلان عزم بردیمحمدوف برای رفتن از مقام پرزیدنتی کمیسیه مرکزی انتخاباتی ترکمنستان اعلان کرد که انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی الکی روز 12 مارس دایر می شود. بازرگان غرایف سخنگوی این نهاد به خبرگزاری فرانس پرس گفت پرزیدنت به ما دستور داد که به انتخابات پیش از مهلت در سانحه 12 مارس تیار بینند. ناظران بر این باورند که به انتخابات ترکمنستان یگان نامزد مخالفین را راه نخواهند داد و به احتمال غالب قربانگل بردیمحمدوف کرسی پرزیدنتیش را به پسر خودش سردار بردیمحمدوف می سپارد. سردار که ماه سپتامبر سال 2021 به سن 40 رسید، وقتی پیشبری نامزدیش به پرزیدنتی را به دست آورد که ایها باز همچون وارث احتمالی تخت و تاج پدرش رقم میزند و او در یک مدت کوتاه در چندین منصب کلیدی نشسته. ماه فوریه سال 2021 معاون سروزیر ترکمنستان تعیین شد. عملا در فاصله همگی 1 قدم تا رسیدن به کرسی پدرش قرار دارد. بعد از که در قزاقستان پرزیدنت کنونیش قاسم جمال توقیف با استفاده از اعتراضهای خونین ماه ینور برخلاف تهدیدات قبلیش پرزیدنت سابق نورسلطان نظربایف و اهل عائله و آدمان او را از قدرت بیرون انداخت. در ترکمنستان و همچنین در تاجیکستان دیگر کسی در فکر به یگان نفر موقتا باور کردن کرسی پرزیدنت نیست و چنین به نظر می رسد که در بیرون از این قلمرو نیز یگان حاکم خودکامه ریسک کند و کرسی خود را حتی موقتا به یگان بیگانه باور کند. قربانگلی بردیمحمدوف همچون پرزیدنت بیشتر با عملهای عجیب و غریبش مثل پیانین و گیتار نواختن و با نبیره های سرودهای ایجاد کرده خودش را خواند، مشق ورزش در تالار فیتنسش و یا به سربازان نیروهای ویژه یا دادن تیرپرانی و کارت پرتویی در یادها باقی مانده است. بردیمحمدوف در حال ترک مقام پرزیدنتی میکند که بنا به خلاصه نچندان گوارای رادیوی ازاتلیک از 15 سال پرزیدنتیش با وجود منابع سرشار طبیعی
به سبب راهبری بد بردمحمدوف که 15 سال باز اساساً به پرستش شخص خود مشغول بود، ترکمنستان طی 5 سال اخیر در حال بحران خیلی وزنین اقتصادی قرار دارد. این بحران همراه با افزایش پیوسته نرخ در سالهای اخیر تا چند مرتبه بالا رفتن جریان دارد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. وزیر معارف و علم تاجیکستان محمد یوسف امامزاده روز 12 فوریه در پی نشر خبر فروروی بم یک مکتب سردار مرکز مطبوعات وزارت احسان سفرزاده را برای شناسایی با وضع مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 نویه عبدالرحمن جامی به جای حادثه فرستاده است. مرکز مطبوعات وزارت با نشر 35 عکس از جای حادثه خبر داد که بر اثر این حادثه شیفت یک صنفخانه و اتاق کاری دیرکتور مکتب رقم 31 فرو رفته است. در عکس‌های نشر کرده وزارت دیده می شود که شیفت گلی بنا فرو رفته، مردم چوب و تخته ها را از زیر خرابه ها بیرون کشیده ایستادند. بنا به اطلاع وزارت معارف و علم، مکتب رقم 31 از 3 بنای تعلیمی عبارت بوده. بناها متناسباً سالهای 1957 1967 و 2011 ساخته شدند. در مکتب 769 نفر تحصیل می کند و 34 آموزگار به تعلیم و تربیت آنها مشغولند. وزارت گفت بنای شیفتش فرو رفته هنوز سال 1957 ساخته شده از 6 صنفخانه و اتاق کاری دیرکتور و خانه آموزگاران عبارت بود و در این بنا 258 خواننده صنف‌های 5 8 10 و 11 تحصیل می‌کردند. سحنه 11 فوریه سال 2022 تنها شیفت یک صنفخانه و اتاق کاری دیرکتور فرو رفته. قبل از فروروی تمام خوانندگان و آموزگاران حجت‌های ضروری و میز و کرسی‌ها از بنا بیرون کشیده شدند. با نظرداشت در حالت صدموی قرار داشتن بنای مؤسسه از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی نویه جهت ساختن بنای تعلیمی از حساب برنامه دولتی رشد مؤسسه‌های ساحه معارف ولایت ختلان برای سالهای 2017-2021 پیشنهاد نشده. تنها از 2 نوامبر سال 2021 با مکتوب رئیس نویه همچون مؤسسه صدموی برای وارد شدن در قطار انشاءات ساخته شونده و وارد شدن در لایحه مرحله نوبتی برنامه دولتی رشد مؤسسه‌های ساحه معارف ولایت ختلان برای سالهای 2022-2028 پیشنهاد شده است. با دستور وزیر ساختمان بنای تعلیمی در مؤسسه مذکور به نقشه گرفته شده در دایره امکانیت و در مهلت معین ساخته به استفاده داده می شوند. گفته می شود در اطلاعیه وزارت معارف و علم تاجیکستان قبلا رادیوی آزادی خبر داد که پس از نصف روزی 11 فوریه بنای مکتب رقم 31 در دهه وحدت نویه جامی زمان فرو رفته است که خوانندگان در مکتب حضور داشتند ولی چند لحظه پیش از خراب شدن بنا صنفخانه ها را ترک کردند. در ولایت ختلان که کلانترین ولایت تاجیکستان است، دهها بنای مکتب هنوز در دوران SSR ساخته شده باقی مانده است و گفته مقامات اکثر آنها به تعمیر و بازسازی نیاز دارند ولی دست کم 10 مکتب در این ولایت در حالت صدموی قرار داشته خطر هر لحظه چپه شدنشان وجود دارد. در این روزهایی که مناسبت‌های تاجیکستان و قرقیزستان دوران مشکل و پرتنش را پشت سر کرده ایستادند و از مرز این دو کشور دائما خبرهای پرتهلکه درباره مناقشه‌های نو و گاه حتی خونین به گوش میرسد، یک ورزشگر جوان از ولایت جلال آباد قرقیزستان با یک عمل جوانمردانه‌اش همه را به وجد آورد. ورزشگر 24 ساله زاده جلال آباد نورلنبک اولو مارسل روز 2 فوریه در مسابقات ورزشی MMA هارکورد فایتینگ چمپیونشیپ رقیب 21 سالش از شهر لوبرسی روسیه گریگور بیلیایف را شکست داد. بیلیایف نامزد به استاد ورزش در بوکس، پانکراتیون و سامبوی جنگی و چمپیون مسکو در گریپلینگ است. نورلنبک اولو استاد ورزش در سامبوی جنگی می باشد. بیلیایف در دور یکم رقابت برتری داشت ولی در دقیقه دوم دور دوم ورزشگر قرقیز توانست بیلیایف را مجبور به تسلیم شدن کند. وقتی نورلنبک اولو مارسلو غالب این رقابت اعلان کردند، او با زبان شکسته روسیش با یک جوانمردی حیرت آور به مسئولان این مسابقات گفت که میخواهد تا نصف پول از این پیروزی به دست آورده وی را به ورزشگر تاجیک کامل اسانوف که با لقب کامل کراته نام برآورده است بدهند. مادر کامل کراته بیمار است و من میخواهم نیم مزد مرا برای طبابت او بدهید. شرح داد ورزشگر قرقیز
سبب این تصمیمش رو. او این خواهشش از مسئولان هاردکور فایتینگ چمپیونشیپ رو چند مرتبه تکرار کرد و تمام طولور برایش قرصک زد، هم برای بازی زیبا با پیروزی زیبا و هم برای این عمل خیر و جوانمردانه باز هم زیباتر. در واقع قنزن نورلنبک. وزارت تندرستی تاجیکستان شام 12 فوریه خبر داد که در یک شبانه روز آخر در کشور باز 6 مورد سرایت شهروندان به ویروس نو کووید 19 ثبت شده. در این زمان 6 نفر از آنهایی که قبلا به این ویروس گرفتار شده بودند شفا یافتند. بر اساس آمار وزارت تندرستی شماره بیمارانی که تا شام 12 فوریه در تاجیکستان در شرایط خانه و بیمارستان تحت طبابت از کرونا ویروس قرار داشتند به تغییر، یعنی 15 نفر باقی مانده است. در اول ماه فوریه شماره بیماران تا 80 نفر گفته میشد. بنا به آمار رسمی وزارت از آغاز پاندمی تا شام 12 فوریه شماره عمومی گرفتار شدگان به کرونا ویروس در تاجیکستان به 17375 نفر رسیده. از این شمار 17236 نفر یا 99.2% از جمع سرایت شده ها شفا یافتند، ولی 124 نفر متاسفانه فوت دیدند. از 21 ینور به این طرف در کشور در عموم 280 حالت سرایت کرونا ویروس رسما ثبت شده. خوشبختانه یگان حالت مرگ از این ویروس به قید گرفته نشده است، ولی منتقدان میگویند شماره واقعی قربانیان کرونا ویروس نظر به ارقام رسمی خیلی بیشتر است. هنوز سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی رویخط بیش از 400 شهروند تاجیکستان نشر شده بود که گفته میشد به علت کرونا ویروس وفات کردند. همین طور ده‌ها تن از زادگان تاجیکستان در کشورهای دیگر اساساً در روسیه قربانی کرونا ویروس شدند. مقامات تاجیکستان واکسن را یک راه از همه مؤثر و علما اثبات شده پیشگیری از گسترش باز هم بیشتر پاندمی میشمارند. روز 11 فوریه در چارچوب برنامه کوواکس که سازمان جهانی تندرستی با مقصد تأمین دسترسی عادلانه کشورهای دارای و نادار به واکسن‌های ضد کرونا ویروس تأسیس داده است، به تاجیکستان باز 594,000 وایه واکسن آمریکایی مدرنا آوردند. این واکسن‌ها نیز به تاجیکستان رایگان داده شدند. به اداره پایگاه خبری بامداد یک صاحبکار تاجیک از شهر کیروف روسیه مراجعت کرد و خواهش کرد که برای پیدا کردن یک هموطنمان که پولهایش را دزدیده است کمک کنیم. بنا به نقل این صاحبکار جوان که نمیخواهد نامش برده شود، آنها در یک خانه چند تاجیک زندگی میکنند. چند وقت پیش آنها در این خانه به فیض‌الله نام جوان از شهر دوشنبه سال تولدش 1998 نیز جای دادند. فیض‌الله که در اصل فیض‌الدین نام داشته است یک مدت در ساختمان کار کرده، دیگر بیکار بوده است و دیگر بچه‌های تاجیک همخانه‌اش از جمله این صاحبکار همیشه به وی یاردم میکردند. من از شهر مسکو به مدت 3 تا 4 ماه بار میگرفتم و در کیروف میفروختم. بعد فروختن بارها پولش را برده به صاحبانش میدادم و باز برای فروش بار نو میگرفتم. ولی فیض‌الدین با وجود آن همه یاردم که برایش میکردیم کورنمکی کرده در نمکدان ما توف کرد و روز 31 ینور سال جاری وقتی که من در جای کار بودم همه پولهای مرا دزدیده فرار کرد. در اصل این پول از من نیست بلکه پول صاحبان مال‌هایی است که من برای فروش گرفته بودم. کورنمکی فیض‌الدین مرا در نزد شریکان تاجرم که باورم کرده مال میدادند خیلی زبان کوتاه میکند، چون که من توان دادن پول آنها را اکنون ندارم. نقل کرد صاحبکار تاجیک. او میگوید بعد فرار امخانه کورنمکش زن و فرزند او را پیدا کرده است، ولی همسرش هم از وی رو گردانیده است. به گفته جبردیده سخن درباره 2 میلیون روبل می رود که فیض‌الدین از وی دزدیده است. ما دلسوزی کرده هموطن گفته او را در خانه‌مان راه دادیم تا در کوچه نماند. من از کجا میدانم که خودم با دست خودم گرگ را در درون رمه راه دادم. او پی برده است که من پولهایم را در کجای خانه رست میکنم. وقتی نبودنم همش را برداشته برده است. نقل میکند صاحبکار. متاسفانه این جوان تنها مهاجر تاجیک نیست که در روسیه جبر هموطنهای به انصاف خود را کشیدند. هر ماه ده‌ها تن از مهاجران تاجیک از پول و مالشان را دزدیده یا در یگان کارخانه چند ماه کار فرمودن و پولشان را ندادن هموطنهای خودشان شکایت میکنند. همین طور ده‌ها قلاب از تاجیکستان هر کدام با نقشه‌های قلابانه به روسیه رفته همه چشم طمع به جیب مهاجران بیچاره دوختند. متاسفانه چنین هموطنهای بی انصاف باعث میشوند که مهاجران به هموطنهای دیگر خود از جمله به آنهایی که در واقع حالت تنگ دارند و به کمک نیاز دارند
با چشم شبهه نگاه کنند و از کمک به او بیم و پرهیز کنند. صاحبکار جبر دیده اسکیروف میگوید به مقامات حفظ حقوق روسیه و هم تاجیکستان مراجعت کردنی است تا این دزد را پیدا کرده به جوابگری بکشانند، ولی پیش از رفتن به پلیس میخواهد یک بار دیگر به فیض‌الدین شانس بدهد. اگر ذره در ضمیرت انسانیت مانده باشد به نمکدان توف نکن و پولهای مرا برگردان. تا حال کسی با لقمه حرام به جای نرسیده است. امیدوارم که این اشتباه کرده‌ات را اصلاح میکنی. تلفن من 7 992 934 7375. مراجعت کرد این هموطن ما به آنی که پولهایش را دزدیده است. امیدوارم این پیام به فیض‌الدین یا سرکلانهای اولادش برسد و او را از خوردن حق مردم منع کند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.